السلام علیکم میرے پیارے برادر، میں ہوں صفدر علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر علی آفیشل۔ ایک اہم گفتگو اور اہم مدعا اٹھا رہا ہوں، اور ایک دکھ اور درد ایک باپ کی داستان ہے جو سب نے سنی ہے، میں اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میری اپنی زبان سرائکی ہے، مگر میں اردو میں ولو کر رہا ہوں کہ جو باپ اس دکھ میں مبتلا ہے، شاید یہ ہمارا پیغام اس تک پہنچ جائے۔ جو سید زادی لڑکی ہے، شاید اس تک پہنچ جائے۔ کوشش رہے گی، ہر میدان میں ہم لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو کبھی ہارے نہیں ہیں۔ اب میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم مرد میدان کے ماننے والے ہیں، اور مرد میدان کے ماننے والے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بھی مرد میدان رہے گا۔ ایک سید زادی ہے، کاظمی سید ہے، کراچی سے رہنے والے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے اولاد کو کیا کچھ نہیں دیتا، اپنی تکلیفیں اٹھا کر، مصیبتیں برداشت کر کے، لوگوں کی باتیں سن کے، بوس اور جتنا بھی لوگ اکٹھے اور یا دور رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر، اپنے پیٹ کو پٹیاں باندھ کر کچھ اکٹھا کر کے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ جب اولاد پروان چڑھتی ہے تو وہ باپ کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شادی کرنا فرض نہیں ہے، شادی ہو گئی، بچے پیدا کرنا فرض نہیں ہے۔ بچے اگر ہو گئے، اس کی طبیعت فرض ہے، اس کی تربیت فرض ہے۔ تربیت کرو، اچھی تعلیم دو، اچھا کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، یہ ماں باپ کے اوپر اب فرض ہے۔ مگر ماں باپ وہی فرض پورا کرتے کرتے اپنی داڑھی سفید کر لیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاد کی تربیت فرض ہے، کہ بچے پڑھیں لکھیں، جوان ہو جائیں، شادیاں کروں، یہ ایک ماں باپ کا فرض ہے۔ ماں باپ وہی فرض نبھاتے اللہ جانے کتنی باتیں سنتا ہے، کچھ کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، سوتا ہے نہیں سوتا ہے، وہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے دن اور رات ایک کرتا ہے۔ باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، ہر کسی نے سنی ہے۔ کراچی کے رہنے والا ایک سید کاظمی سید ہے، اس کی بیٹی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، سید زادی ہے۔ بچے ایک پھول کی طرح ہوتے ہیں، اس سے غلطی ہو گئی، وہ کسی کے لڑکے کے جال میں پھنس گئی، کراچی سے لاہور آ گئی۔ مگر سید اور امتی میں بہت بڑا فرق ہے۔ امتی سید زادی سے نکاح نہیں کر سکتا، البتہ سید امتی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ہماری فقہ ہے، انشاءاللہ رہے گی۔ ہمارے کچھ علماء نے گڑبڑ کی ہے ضرور، مگر ہم ان کو بھی سمجھائیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ اب دیکھا حال، اگر تم لوگوں نے کہا تھا کہ سید زادی کا نکاح جائز ہے، تو اب ہماری میڈیا کیوں، جو فقہ جعفریہ کے میڈیا ہے، یہ کراچی والے ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، اور جو شرازی صاحب ہیں، اور علماء جو ہیں، وہ ہر پلیٹ فارم پہ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے لکھ دیا تھا کہ جائز ہے، پھر آواز کس چیز کی؟ اس لیے آپ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط کیا۔ سید زادی کو تہمت لگائی، سید کے اوپر بہتان باندھا۔ اب اگر یہی ہوتا رہے گا تو آپ فقہ کے علماء کہاں جائیں گے؟ لہذا فقہ کے علماء کو چاہیے کہ اس کو کنڈیم کریں، اس کی مذمت کریں، کہ بار بار ایسے موقع
सादात के ना हों। मगर जब नूह अलैहिस्सलाम पूरी तबलीग करता रहा, पूरी ज़िंदगी तबलीग कर कर थक गया, कुछ चंद मुसलमान हुए तो आवाज़ कुदरत आई, नूह बता रोता क्यों है? फरमाया मालिक मैंने इतना तबलीग की मगर कोई सुनता भी नहीं है, हर कोई मुझे टोकता है। तो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं पैगाम देता हूँ, सच्चा देता हूँ, सुनता कोई नहीं। नूह क्या चाहता है? फरमाया इस कौम को गर्क कर दे जो तुझे नहीं मानती, मैं हादी हूँ, हिदायत देता हूँ। देखो जब कोई मुदर्रिस, मुबल्लिग, खतीब अगर उसके घर वाले ना माने तो फिर मुदर्रिस को कितना मुश्किलात होगी, क्योंकि नूह नबी की बीवी और बेटा उसे नहीं मानता था। नबी ने कश्ती बनाना शुरू की। कश्ती कोई ऐसे थोड़ी हुई गया है, बस उसी टाइम कश्ती बन गई। दरख्त लगाए गए, फिर दरख्त को आरा चलाया गया, उसको सीधा किया गया, फिर कश्ती बनाना शुरू की। कितना साल लग गए कश्ती बनाते। नबी क्या पैगाम दे रहा कि एक तूफ़ान आएगा, हम कश्ती में सवार होंगे, कश्ती तूफ़ान से ऊपर चली जाएगी, जो नीचे रहेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, जो कश्ती में आ जाएंगे वो निजात पा जाएंगे। मगर उसकी बीवी नहीं मानती, उसके बेटा। फिर क्या हुआ? जब तूफ़ान आया, ये कहानी तो बहुत लंबी है, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब तूफ़ान आया, कश्ती चली, बाप था बेटे को बुलाता रहा, आजा निजात की कश्ती में आजा। बेटे ने क्या कहा कि वो जो पहाड़ी है मैं तो उस पर चढ़ जाऊंगा, तेरी कश्ती नीचे रहेगी। नहीं माना, हादी की हिदायत नहीं मानी। जब ऐसा करता रहा तो खालिक की आवाज़ आई, लैसा मैं ना हलिक, नूह अब ना बुलाना, मैंने उसे तेरी नस्ल से काट दिया है, मैंने उसे तेरी नस्ल से काट दिया है। मैं उस सैयदादे को पैगाम देता हूँ, अपने नूह नबी की बात सुन, अपने खालिक की आवाज़ सुन। उसने क्या कहा? मैंने उसे तेरी नस्ल से काट दिया है, तू सैयदादा है, तुझे बहुत दुख है, मैंने तेरी आवाज़ सुनी है। हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पे तेरी दुआ मांग रहे थे, कि यही कह रहे थे कि हमारी कास्ट सैयद है, हम बदनाम हो जाएंगे, बदनाम हो गए हैं। हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको तेरी नस्ल से काट दिया हो। जब नूह नबी का बेटा काट सकता है तो उसे क्यों नहीं काट सकता तेरे बच्ची को? तू बाप है, तुझे दुख है, मगर अल्लाह ताला अगर चाहता तो वापस आ जाती, मगर उसने तेरी नस्ल से काट दिया है। अब सैयद बदनाम नहीं होंगे, क्योंकि सैयदजादी ऐसा काम नहीं कर सकते। मगर हर आदमी ने तेरी मदद की। तू बाप है, तू आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। मगर वो बेटी जो बाप को जला के गई, रुसवा करके गई, अल्लाह ताला उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जब वली नहीं है तो निकाह नहीं है। वली तो था नहीं। वली किसको कहते हैं? वली कहते किसी को हैं जो वारिस हो, जो वारिस हो। जब वारिस नहीं था, माँ नहीं थी, बाप नहीं था, चाचा नहीं था, दादा नहीं था, तो फिर निकाह कैसे हुआ? हमारे फ़िक़्ह में ऐसे नहीं हो सकता। किसी और में हो तो हो, हमारे फ़िक़्ह में ऐसे नहीं हो सकता। जो औलाद होगी तो फिर उसका अल्लाह ही वारिस है। मगर आपका दुख और दर्द हर फ़िक़्ह वाले परेशान हैं, समझ सकते हैं। आप भी बाप हैं, आप बहुत परेशान हैं, हमसे ज़्यादा परेशान। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ते रहेंगे, सादात की हुर्मत का केस लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सादात को इज़्ज़त दे। अल्लाह हामी और नासिर हो। यूट्यूब चैनल सफदर अली ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, वीडियो पैगाम शेयर करें, इंशाअल्लाह सादात की हिमायत का ऐलान करें। वासलाम, फिर मिलेंगे।